ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲੀਗਲ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 769 ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਡੈਲसन सोलिसिटर का स्पेशलिस्ट प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ पेश किया जाता है और ਡੈਲसन सोलिसिटर की माहिर वकील जो कि ਅੱਜ अपने इमीग्रेशन और फैमिली लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਰਤ ਹੈ और वो सिर्फ इंग्लैंड ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं बल्कि इंडिया ਤੋਂ ਇੱਥੇ वकालत करती हुई आई हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਜਨਰਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿੱਕੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ कैसी है? ठीक है। हाँ जी, तुसी ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू फॉर 1 आवर। That's right. Thank you ਵਿੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ हैं 346 सोहो रोड हैंड्सवर्थ बर्मिंघम जो कि शहीद उधम सिंह ट्रस्ट है। उत्थे तुहानूं सवेरे 11 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक मिलणगे। कानून के फील्ड की तुहाडी कोई भी समस्या है, तुसी वसीयत बनवानी है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी बनवानी है, बाहरों किसी को बुलाना है या फिर तुझ को बिजनेस वाले हो तो तुसी अपनी वो स्पॉन्सरशिप बनवानी है जिहदे नाल तुसी बाहरों कारीगर इत्थे मंगवा सकते हो या तुहाडा कोई भी इस तरह का काम है जो कि वकील की मदद के बगैर इंग्लैंड तो वैसे कुछ हो ही नहीं सकता तो तुहानूं तां दस्सिया जा रहा है कि उत्थे आके तुसी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के जो जो अगे तुसी करना होए उहदे बारे सलाह ले सकते हो। ये तो उत्थे दी गल हो गई। एक स्क्रीन ते व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा है, एक स्क्रीन ते ऑफिस का नंबर भी आ रहा है और एक स्क्रीन ते मोबाइल टेलीफोन नंबर भी आ रहे हैं। इन्हां सारे नंबरां ते तुसी 9 बजे तो लैके 5 बजे तक वकील साहब नूं टेलीफोन कर सकते हो। जो व्हाट्सएप का टेलीफोन नंबर है वो जरूर वकील साहब चुकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी होने करके कई बार वो नहीं भी चुक सकते। उस वेले तुसी एक मैसेज छोड़ दो, थोड़ा जिहा उहदे बारे दस देना कि किस बारे तुहाडा जो सवाल है और फिर उस फ्रेम ऑफ माइंड दे नाल वकील साहब तुहानूं टेलीफोन करनगे। उत्थे तुसी वॉइस मैसेज भी छड्ड सकते हो। याद रहे कि 17 स्कूल रोड हॉल ग्रीन बर्मिंघम जो हैड ऑफिस का एड्रैस है उत्थे फ्री राय नहीं दी जाती और जिथे भी तुसी वकील साहब नूं मिलन जाओगे अपार्ट फ्रॉम संगत टेलीविजन उत्थे सोशल डिस्टेंसिंग दे नाल गल होएगी। वकील साहब जी आज का प्रोग्राम भी तुसी ये ना सोचना कि थोड़ी इंस्पिरेशनल पोइट्री दी आज छुट्टी हो गई है उसके बगैर तो प्रोग्राम शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है विक्की, थैंक यू वेरी मच। अज मैं एक नज़म सुनाऊंगी जिहड़ी कि मैं लास्ट ईयर मार्च 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਪਰਾਉਣਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਾਉਣਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੈ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਖੋ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੈ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਥੋਂ ਚੌਂਕੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਕੰਡੇ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੰਡੇ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬਸ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜੱਬ ਮੁਕਾਵੇ। ਰਹਿ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਦੱਸਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰਹਿ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਦੱਸਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਭਾਵੇਂ ਟੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇਰਾ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਦਲਜੀਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਦਲਜੀਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਕੀ। थैंक यू वेरी मच। ये तुसी सेकंड टाइम सुनाई है? हाँ जी हाँ जी, एक बार पहले भी सुनाई सी, मैं रिमेंबर उदो गर्मियां सी। हाँ जी आजकल के मौसम के हिसाब नाल सुनाई है तो आप करके गर्मियां जल्दी आ जाए तो बहुत बेहतर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਈ? हाँ जी आई डू रिमेंबर। नाइस। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਹੈ। मेरी नज़र नहीं जी, सारी दुनिया की नज़र में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेलीविजन तो सिर्फ थोड़ी पोइट्री करके ऑन कर दें। थैंक यू विक्की। इसमें कोई शक नहीं है कि
आज भी एशियन शायरा ਨੂੰ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆके अपनी पोएम्स बनाते बहुत बड़ी बात है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿੱਕੀ। 2 years वर्क वीज़ा जो इंडिया तो मिलता है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਆਇਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 48 ਆਵਰਸ ਲਈ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤੇ 1500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲਾਸਟ 10 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਵਰੀ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ 17 ਜਨਵਰੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਖੁੱਲੂਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਔਰ ਈਮੇਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2530 ਪਾਉਂਡ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਤੁਹਾਡੀ CV, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਔਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪਾਂਸਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ EMPLOYEES ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਰਸਿਸ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ UK ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ WhatsApp ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYER ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, TV ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੂਡ ਸ਼ੌਪ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ UK ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ EMPLOYEE ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ CT 600, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ, 6 ਮੰਥਸ ਦੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿਪਸ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਲੀਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ HR ਚਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ PAY ਰੈਕੋਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ VAT ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 80,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ VAT ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ VAT ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੀ ID ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ID ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਹੋਮ ਐਡਰੈਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ कांटेक्ट करके दोबारा पूछ सकते हैं। एब्सोल्युटली जिवें कि तुहानू पता ही है कि आज का जो प्रोग्राम है ये एक रिकॉर्डिड प्रोग्राम है, इस करके टेलीफोन लाइन्स नू बिजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਲਓ। 346 ਸੋਹੋ ਰੋਡ, ਹੈਂਡਸਵਰਥ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਫੀ ਤੁੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਨ टाइम जाना, तो नाले दूध के गिलास पी के भी जाना। नॉट रियली, ये तो मजाक की बात है। तो उत्थे तुसी अपनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन जो होएगी ना वो नाल ले जाना, ताकि जल्दी जे वकील साहब ने दिखाया तो तुहानू जल्दी जल्दी दस देंगे, क्योंकि एक दे बाद एक बारी आनी होंदी है। और फिर उसके बाद तुसी सोच सकते हो, डिसीजन बना सकते हो कि तुसी अपनी ज़िंदगी नाल की करना है। व्हाट्सएप का टेलीफोन नंबर भी है। व्हाट्सएप के टेलीफोन नंबर से जी सदके 9 तो 5 बजे दे विच ज़रूर टेलीफोन करो। और जे वकील साहब नहीं चकदे तो तुसी उत्थे मैसेज भी छोड़ सकते हो, वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हो, तो वकील साहब तो फिर वॉइस मैसेज वहाँ पे छोड़ सकते हैं। और जो ऑफिस का एड्रेस है 17 स्कूल रोड, हॉल ग्रीन, बर्मिंघम, उत्थे तो ज़रूर जाना चाहिए। उस जगह के दर्शन करके ही ना तुहाडे अद्धे दुख कट जाते हैं। बंदे का दिल करता बस हुण मैं इत्थे बैठ जा, पक्का करनगे ना करनगे पर इत्थों ना मैं उठा। इट्स अ लवली प्लेस, वेरी नाइस ऑफिस, पर उत्थे फ्री राय बिल्कुल भी नहीं होंदी। फिर जिवें जिवें तुसीं उस ऑफिस दे विच जा रहे होंदे ना, ऐसा लगता है कि एक एक कदम तुसीं पुट रहे हो तो उस दुखों कोलों दूर जा रहे हो। तुसीं जाना देखना कि बिल्कुल यही जो मैं कह रहा, ये गल उत्थे सच्ची महसूस होती है। वकील साहब मेरी आंटी हैं जी, उनके पास इतना बड़ा पर्स है, हाँ जी, एंड उहदे 4 पासपोर्ट हैं। उन्हां ते जिहड़े पुराने पासपोर्ट हैं उन्हां ते स्टैंप लगी हुई है परमानेंट। और वो बहुत इनसिक्योर है आंटी, काम भी करती है, ਉਹਦੀ हर जगह ਤੇ हर किसी ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ शिकायत ਰਹਿੰਦੀ है। शी फील वेरी इनसिक्योर। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ BRP ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ BRP ਕਾਰਡ नहीं है। वो सोचती है कोई ਉਹਦੇ खिलाफ शैतानी कर रहे हैं तो काम वाले BRP कार्ड मांग रहे हैं। तो क्या काम वाले BRP कार्ड मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। और जी, और वो फिर ਹੁਣ BRP कार्ड ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜੂਗੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਣ। नहीं विकी, इदा हैगा कि जिहड़ा अजकल प्रोसीजर ये हैगा कि पासपोर्ट ते स्टैंप नहीं लाते, तो इस करके पासपोर्ट वो छाती नाल ला के रखण वो नहीं सानू चाहिए है। होम ऑफिस ने भी वो मंगने नहीं है। सो असी जदों उन्हां दा अप्लाई करना BRP कार्ड, उदों सानू एक बारी दर्शन करा देण पासपोर्ट दे, तो असी कापियां करके सर्टिफाई करके होम ऑफिस नू भेज देनियां ऑनलाइन जी। पासपोर्ट उन्हां नू मोड़ देने।
ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ BRP ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਮੰਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BRP ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, 4 ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BRP ਕਾਰਡ ਲਓ। ਉਹਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BRP ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BRP ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ BRP ਕਾਰਡ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ BRP ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੌਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ? ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, BRP ਕਾਰਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤੀ ਨਹਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ कि सवेरे जे रात तो प्राण निकल गए तो सवेरे पता नहीं कोई नहावे ना नहावे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पासपोर्ट पर्स च रख दें कि किते प्राण निकल गए तो आत्मा सीधी चली जाएगी इंडिया को। ये एक अंधविश्वास है, लेकिन आई नो फ्यू लोग कहते पासपोर्ट अपने कोल हुंदा पर जे प्राण निकल रहे सीधे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। हाँ जी, आत्मा वहाँ चली जाती है। वैसे भी जिन्हों का 4 वेले उत्थे दीयां गल्लां करते रहते उन्होंने इत्थे मरदे सार आत्मा सीधी उत्थे जाएगी, उत्थों फिर ऊपर जाएगी, इस तरह। अच्छा, फिर आत्मा नूं भी पता है ना? हाँ जी, आत्मा नूं भी पता है। लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी किनू कहंदे हैं, इनू कौन अप्लाई कर सकता है और इहदी फीस कितनी लगेगी? हाँ जी, लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी हुंदी है विकी जिद्दां कि कई लोग जिस तरह आप अपनी उम्र बढ़ती जाती है, आपां नूं लगदा कि असीं मैंटल बैलेंस आ जिहड़ा अपना खो रहे हैं, तो उदों तुहानूं अप्लाई कर देनी चाहिए बिफोर यू लूज इट कंप्लीटली, है ना। कि जिद्दां तुहानूं चीज़ां भुल्लणियां शुरू हो गईयां तो थोड़ा थोड़ा तुहानूं लगदा कि एवरी फ्यू वीक्स एक तरह का अटैक जिहा हुंदा कि फ्यू सैकेंड लई तुसीं कोई ना कोई चीज़ भुल जाने, तो उदों तुहानूं ये डिसीजन लैना चाहिए, अपने GP नाल गल करनी चाहिए है, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। बैंक चो पैसे कढ़ा सकते तुहाडे बिहाफ ते, तुहाडी कोई पॉलिसी रीन्यू करनी वो कर सकते, कैश करा सकते हैं तुहाडे बिहाफ ते, तुहाडे पेंशन नाल डील कर सकते, तुहाडी प्रॉपर्टी बेच सकते, खरीद सकते, ट्रांसफर कर सकते, जां होर कोई भी जिम्मेवारी होवे तुहाडे बिहाफ ते निभा सकते। दूसरी हुंदी फॉर हैल्थ रीजनस, जे तुहाडे बिहाफ ते कोई डिसीजन लैना पैंदा, मान लो तुसीं किसी एमरजेंसी दे विच हॉस्पिटल जाने तां तुसीं तुहाडे कोल मैंटल कैपेसिटी है नहीं गी अपने आप लई डिसीजन लैण दी, कि डॉक्टर पुछदे आ तुसीं आ ऑपरेशन कराउणा नहीं कराउणा, आ पेपर साइन करने पर तुसीं तुहाडे कोल कैपेसिटी है नहीं, तां तुहाडे जिहड़े अटॉर्नी होऊ तुहाडे बिहाफ ते ओह साइन कर सकदे, तुहाडे बिहाफ ते ओह डॉक्टर नाल गलबात कर सकदे जी। तां ये लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी जे तुहानूं लगदा आ कि तुहाडे विच कदे लाइफ दे विच ऐसे सिचुएशन आ सकदी है, तुहानूं जरूर अप्लाई कर लैनी चाहीदी है। वैसे तो ये सेफ्टी इस चीज़ दे विच है कि आपां नूं सारिआं नूं उम्र के हिसाब नाल कर लैनी चाहिए लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि ये सिर्फ तां करो तुसीं जे किसी नूं ट्रस्ट करदे हो। मान लो तुसीं अपने बच्चों नूं ट्रस्ट करदे आ तां अपने स्पाउस नूं ट्रस्ट तुसीं वैसे भी बनवा सकदे, इहदा कोई नुकसान नहीं है इन केस यू नीड इट। यस राइट, दैट्स ट्रू। हाँ जी, सही बात है। हाँ जी,
ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚਾਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਬੀ ਛੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਕੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਓਕੇ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਟਸ देयर। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੋਥ ਆਰ ओल्ड, हाँ जी, एंड ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ स्वर्गवास हो गया तो फिर मकान का क्या बनेगा? और जे वो वसीयत बनवाई हुई होवे फिर दोनों चो एक चला जाए तो फिर की बनेगा? वैसे तो भी कि जेडे स्पाउसेस दा विच नॉर्मली यही हुंदा कि दोनों दे नाम ते प्रॉपर्टी है तो एक चला गया तो प्रॉपर्टी दूसरे दे जेड़ा दूसरा सर्वाइविंग ओनर है ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जी। सो दस द लो है ना, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਓਨਰ ਨੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਓਨਰ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। स्काई चैनल 769 ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ आज हफ्तावार प्रोग्राम तो आ रहा है मगर लाइव प्रोग्राम नहीं है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। और रिसेप्शन तो सैम जी ने किया है कि बहुत ज़बरदस्त नंबर दे कॉल्स आ रही हैं, तो मेहरबानी करके तुसी आज का प्रोग्राम जो है उंजी देख लो, अगले हफ्ते फिर गल कर लेना, या 346 सोहो रोड हैंड्सवर्थ बर्मिंघम में वकील साहब ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp के टेलीफोन नंबर ਤੇ ਵੀ फ़ोन कर सकते हो और उत्थे तुसी वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हो और वकील साहब ज़रूर तुहाडे मैसेज का जवाब देंगे, ये उन्होंने वादा तुहाडे नाल पहले किया है। या फिर तुसी 17 स्कूल रोड जा सकते हो, और जड़े जिन्ने भी टेलीफोन नंबर आ रहे हैं, डेल्सन सलिसिटर का टेलीफोन नंबर, WhatsApp का टेलीफोन नंबर, इत्थे दा टेलीफोन नंबर, ओ मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 9 and 5 ही तुसी टेलीफोन करना। वकील साहब, प्रोबेट किनू कहंदे हैं और प्रोबेट दा फुल प्रोसीजर भी दस दिओ प्लीज़ जी। हुणे आपां वसीयत दी पहलां गल कीती है, सो पहली गल तो यह है कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है ना, कि जो भी असी कई बारी असी सोचते हैं कि असी हाले साडी इन्नी उम्र नहीं हुई, असी ठहर के बना लांगे, जां 2-3 चीज़ां जिंदगी च ऐसियां आ जिहड़ियां असी हमेशा सोचते हैं कि थोड़ी उम्र हो जाएगी फिर असी करांगे। एक तो रब दा नां असी सोचते हैं शायद जदों असी बुढ़े हो जाएंगे उदों लेना चाहिए, उम्र दा पता ही नहीं लगता। हाँ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਸੀਅਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ओरिजिनल पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ होम एड्रैस, ये चीज़ां सानू चाहिए, प्लस तुहाडियां डिटेल इंस्ट्रक्शनस कि किनू की तुसी देना चाहुंदे हो। जदों साडे कोले कपल्स आंदे आ, साडे जिहड़े ओल्ड इंडियन कपल्स है वसीयत बनाउण लई बहुत सारे सवाल करदे आ कि लोकी की करदे आ, की लिखदे अपनी वसीयत दे विच। नॉर्मली हसबैंड वाइफ की वसीयत दे विच यही हुंदा कि वाइफ कहंदी जे मैनू कुछ हो गया मेरे हसबैंड नू जाऊगा सारा कुछ, तो हसबैंड लिखदा कि जे मैनू कुछ हो गया तो वाइफ नू सारा कुछ जाऊगा। उस तो बाद जिहड़े तुहाडे बच्चे हैगे 2 या 3 एक बच्चे तुसी उन्हां नू दे सकदे आ। किसी चैरिटी नू तुसी छड्ड के जाना चाहुंदे आ वो भी तुहाडी मर्जी, तुसी वो भी दे सकदे हो। ते बाकी तुसी प्रॉपर्टी दे बारे स्पैसीफिकली लिख सकदे हो, इंडियन प्रॉपर्टी दे बारे च भी लिख सकदे हो। वैसे ये हैगा कि इंडियन प्रॉपर्टी लई सैपरेट वसीयत तुहानू बनाउणी चाहीदी है, ये साडी एडवाइस है तुहानू। तो जे गोल्ड है वो बारे तुसी स्पैसीफिकली कुछ लिखना चाहते हो कि गोल्ड जिदा कई लोगों का हुंदा कि प्रॉपर्टी हैगी एक मुंडे नू हाफ देनी है, दोनों मुंडिਆਂ ਨੂੰ हाफ हाफ ਜਾਂ एक मुंडे नू
ਜਿਹੜਾ ਵੀ 골ਡ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2 ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਲਿਸਟਰ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਲਿਸਟਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੰਨੀ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੋਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਨੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਟ ਵਿਲ, ਜੋ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 50-50 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਬੱਚਾ ਵਿਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਛੱਡ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਓਨਰ ਹੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਮੀਨ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੂ ਵਸੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਪਕੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੌਸ਼ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਯੂ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਿਆ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਲੀ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। हाँ जी, मतलब कि हाथ में बैग लैके तुसी जाओ तो फिर रिश्तेदारां नूं सारा दसो, इंज हुंदा है? नहीं इदां दा कुछ नहीं हुंदा विकी, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ,
ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਕਾਲੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਰੀਆਜ਼ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ 'ਚ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਵੋਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਬੁੱਲ ਸਟਰੀਟ, ਬਰਮਿੰਗਮ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਬ੍ਰਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰਮ ਬੁੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਮਿੰਟਸ ਅਵੇ ਫਰਮ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ ਬੁੱਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 33 ਬੁੱਲ ਸਟਰੀਟ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਆ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ 4th ਫਲੋਰ ਆ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਲੋਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਜੱਜਸ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, everybody sits there ਜੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਵੋਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਜਿੱਥੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੰਗਾ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਜੀ। ਸੋ ਡਿਵੋਰਸ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ। 593 ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਡਿਵੋਰਸ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲੀਗਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਏ ਈਮੇਲ, ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਏ WhatsApp ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵੋਰਸ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਵੋਰਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 593 ਆ, 593 593 ਪਾਉਂਡ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਵੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਤੇ ਪੇਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ WhatsApp ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ, ਬਾਏ ਪੋਸਟ, ਜਾਂ ਬਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਨ ਸਰਵਰ, ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਸਮਨ ਸਰਵਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਨ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਮਡ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੀਮਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਸਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲੀਵ ਮੀ ਆਈ ਹੈਵ ਸਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਡਿਵੋਰਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ? ਵਿਕੀ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਮਾਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਰਾਈਟ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਲਰ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਗੈਟ ਸੋ ਟੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਵੋਰਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਓ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਨਾਈਸ ਏਰੀਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਏਰੀਆ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ, ਫॉर ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਊਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਸਬੈਂਡ ਅਫੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਫੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਈਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਲ ਲਈ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਫਾਦਰ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਮਦਰ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਿਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਓ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਰਹੋ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ दुनिया च दोनों लेके आए हैं, दोनों की जिम्मेवारी इक्वली बनती है। हाँ, that will never change। हाँ जी। वकील साहब, फिर डिवोर्स के बाद मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का भी तो झगड़ा पड़ जाता है जी। तो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी दे डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक प्रोसीजर है, जरा ਉਹਦੇ ਤੇ रोशनी पाओ प्लीज़। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਨਾਇਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ
ਡਿਕਰੀ ਨਾਇਸਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਡਿਕਰੀ ਨਾਇਸਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਕਰੀ ਨਾਇਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਵਾਓ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸੋ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਰਿਜ ਆ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ 50-50 ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 50-50 ਫੇਅਰ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 60-40 ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 70-30 ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੇ ਸਲਿਪਸ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, P60, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਸ਼ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ, FDs ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਬਲਿਕ में आ जाएगा, ਪਬਲਿਕ में नहीं ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ 50-50 ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ 80 grand a year, ਵਾਈਫ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 200 pound ਵੀਕ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 50-50 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 50-50 ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नो मोर फैमिली लॉ क्वेश्चन फॉर टुडे, इनफ। वकील साहब ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਓਵਰਸਟੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ? ਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕਲੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਓ ਆਪਣਾ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ P60, ਪੇ ਸਲਿੱਪ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ 2 ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲੈਟਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇयर इज नो ਮਚ ਲੀਗਲੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਟ ਜਸਟ ਪ੍ਰੂਵਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਨਾइस ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स। हाँ जी, प्रोग्राम का लैंडिंग गियर पै चुका है। ਅੱਜ का प्रोग्राम जो सी एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम सी। ਅੱਜ ਦੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ बहलाने वास्ते, ज़्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ इन्फॉर्मेशन देने वास्ते बहुत बहुत थैंक यू करते हैं विक्रम जी का और उनके साथ बंधनप्रीत जी का। और बहुत जल्दी ही अच्छी सेहत हो जाए दलजीत जी की, इस वास्ते असी दिल के साथ प्रार्थना भी करते हैं। टेलीफोन कॉल स्पीक करने वास्ते और उत्थे फोन बंद कर देने वास्ते असी सैम जी का भी बहुत थैंक यू करते हैं। वकील साहब ने मिलन दे कुछ तरीके हैं, लेकिन हाले थोड़ा जिहा टाइम है एक क्वेश्चन वास्ते होर। हाँ जी विकी, मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਾਅ ਬਾਰੇ। यस, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਿਲਡਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ठीक है वकील, वो अपील वास्ते तुसी हेल्प करोगे? हाँ जी बिल्कुल करांगे, डेफिनेटली। वकील साहब ने तुसी हुन एवरी थर्सडे मिल सकते हो रूबरू सवेरे 11 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक। शहीद उधम सिंह ट्रस्ट 346 सोह रोड हाइंसवर्थ बर्मिंघम उत्थे दा एड्रैस है। विद सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क गल होएगी। तुसी उत्थे अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपनी नाल ले जाना और जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन है वो पूछ के अपने बाहर आ जाना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होंगी है, उत्थे जाके हाल चाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप का टेलीफोन नंबर है बिटवीन 9 and 5। वकील साहब ने कदे भी तुसी टेलीफोन कर सकते हो और तुसी उत्थे वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हो, उत्थे टेक्स्ट मैसेज भी छोड़ सकते हो। फिर वकील साहब ज़रूर तुहानू वापस टेलीफोन कर लेंगे। कई बार बहुत बिजी होने करके वॉइस ते टेलीफोन ते गल हो नहीं सकती। 17 स्कूल रोड हॉल ग्रीन बर्मिंघम ऑफिस है का नंबर है हेड ऑफिस का, उत्थे तुसी ज़रूर जा सकते हो विद सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स, विद फेस मास्क ऑफ कोर्स, लेकिन उत्थे फ्री राय बिल्कुल नहीं दी जाएगी। स्क्रीन पे बहुत सारे टेलीफोन नंबर आ रहे हैं, जिन्हें भी टेलीफोन नंबर हैं बिटवीन 9 and 5 मेहरबानी करके टेलीफोन करना। और इंग्लैंड में पक्के होके रहो तो बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं, चोरां की तरह रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसे वकील साहब जैसे अपनी ज़बान बोलने वाले वकील हाले तक हैं, आने वाले फ्यूचर में कितने लोग ऐसे रह जाएंगे इधर तो दसिया नहीं जा सकता। वकील साहब, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी ने इंडिया भेजनी है, उधर फुल प्रोसीजर की होएगा? हाँ जी, पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक डॉकूमेंट है जिहदे तुसी किसी नूं इंडिया तो किसी बंदे नूं पावर दे सकते हो तुहाडे बिहाफ ते। उत्थे तुहाडी ज़मीन बेचनी है, प्लॉट बेचना, खरीदना, ट्रांसफर करना, बैंक नाल डील करना, FD जिहड़ी है तड़वा के पैसे तुहानूं भेजने, कोई भी इदां दा काम तुसी कराना है किसी भी बंदे नूं तुसी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। आपां नूं उन्हां दा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रैस, फादरस नेम, ग्रैंडफादरस नेम आपां नूं उस बंदे दा चाहीदा। दूसरा तुहाडा एड्रैस UK दा चाहीदा, जिन्हां ने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है उन्हां दा पासपोर्ट की कॉपी चाहिए है। ओरिजिनल पासपोर्ट लैके नाल एक तुसी जदों साइन करन जाना नोटरी दे सामने तुसी साइन करनी है पावर ऑफ अटॉर्नी, तो असी ड्राफ्ट करके नोटरी नूं भेज दिंदे आ, फिर नोटरी ने जिहड़ी है सील कर देनी है, साइन कर देने। तो जदों नोटरी कोल तुसी जाना उदों ओरिजिनल पासपोर्ट ते अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ जरूर नाल लैके जानी है। तो उस तो बाद असी पावर अटॉर्नी FCO नूं, फॉरेन एंड कॉमनवैल्थ ऑफिसर नूं भेज देनी है। उन्होंने स्टैंप ला के तुहानूं 5 to 10 दिनों दे विच तुहाडे घर भेज देनी है। दैन इस रेडी तुसी इंडिया भेज सकते हो रजिस्ट्रेशन वास्ते। राइट, और इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। टन टन टन। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय ज़रूर बुध कम सुध मुलाकात होगी। तुहानूं पता है इंग्लिश टाइम 4 और 5 बजे दे विच। वकील साहब, जान तो पहले अपने देखने वाले की मैसेज दोगे? बस असी यही कहांगे, बहुत शुक्रिया तुसी सानू इन्ना सपोर्ट करदे हो, टैलीफोन करके हौसला अफजाई करदे हो,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Facebook ਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ www.sangattv.org ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 769 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ में रिश्तेदार हैं उन्होंने ज़रूर तुसी दसो, क्योंकि वकील साहब जिन्नी स्टूडेंट्स की और बाकी लोग जो उत्थों आना चाहते हैं उन्होंने दी हेल्प करने वास्ते सब तो अगे रहते हैं और सबके जवाब देते जाएंगे। अगली मुलाकात तक के लिए ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ सत श्री अकाल।